Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss about dependence of resistance. Now this is something we have already discussed in the previous chapter also, if you remember. So I will not be discussing this in much details. Okay. Now dependence of resistance. Resistance depends on four factors. Can you tell me what are the four factors? Length, Yes, length of the temperature, conductor, length of the material. conductor. Then we have area of the conductor, right? Yeah, area. Then what we have? Temperature, Temperature. And lastly, material. material. So what is the relation with length? If I discuss the relation with length, I will see that resistance is proportional to the length, right? And then the Yeah, relation with the area, it is inversely proportional. Now this one, I don't think I need to explain anymore. You know already, right? I have already taught you. And then the relationship with temperature. Okay, so the relationship with temperature is like this, that if temperature increases, okay, if T increases, R also increases. So you might say, sir, so the relationship is proportional, but it's not proportional. Okay, that means if you raise the temperature, the resistance also will raise, but it will not be that the type of increase will not be proportional. That means if you double the temperature, the resistance will increase, but it will not become double. That means the change will not be same for both of them. Okay, so that is the change in case of temperature. And in case of material, we can understand if you change, if you take measure the resistance of copper, it will not be same as the resistance of zinc, right? Different material has different resistance, even though you take the same length, same area and same temperature. Okay, but the material is different. One is copper, one is zinc, so definitely the resistance is going to vary. Now if I combine these two, so what should I get? R proportional to L divided by A. I will get this one, right? So from here, what I can write, R is equal to rho L by A. Rho is a constant of proportionality. What is rho? Rho is a constant of proportionality. Now, what is the name of this constant? It is named as specific resistance. Specific resistance. Now, why this is called a specific resistance? Because we specify certain amount here. Okay. Now, from this equation, if I want to define rho, then rho equal to what I can write? RA by L, correct? G, RA by L. Now, if I consider that L is 1 meter length and area is 1 meter square, then what I can write? Rho is equal to L. R. L1 R. AO1, তো 1 1 তো হয়ে গেল, তাহলে R থাকে শুধু। That means rho, okay, specific resistance is basically the resistance, but when we will specify that the length is 1 meter and area is 1 meter square. Okay, so rho, it is resistance, but in case of rho, some things are specified, fixed. What are they? The quantities that are fixed are length and area. You have to take a conductor of unit length and unit cross-sectional area. So we can define rho in this way,
that a specific resistance is the resistance of a material of unit length and unit cross-sectional area. Okay, resistance of a material of unit length and unit cross-sectional area. Clear, right? From the equation we can define, correct? Yes, sir. Okay, so definition I'm not writing here. As I said, you can hear and write in your notebook when you replay the video. Now from here I want to find out the unit. So resistance, the unit of resistance is ohm, and area it is meter square, and length it is meter. So meter square, only 1 meter will be left. So we get the unit as what? Ohm meter. Ohm meter. So that is the unit of specific resistance. Anybody has any doubt? No. আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখন কিছু জিনিস আমরা এখানে শেখার চেষ্টা করব। দেখো, দুটো কোশ্চেন দেখতে অলমোস্ট সেম কিন্তু তারপরও একটু ডিফারেন্স এখানে থাকবে। ঠিক আছে? তো ডিফারেন্সটা কি সেটা আমি একটু তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা অবশ্য লামিয়া তোমরা অলরেডি করে ফেলছো আর কি। এটাকে একটু মাঝখানে সেট করব, ঠিক আছে? তো এদিকে সেট করে রাখি বাস। Now we will solve a problem here. The problem says that we have a wire of copper. Okay, problem. We have a wire which is made up of copper. Now we have made the length 3 times. Okay, length made price. So we want to know what will be the ratio of their diameter. Okay, we want to know ratio. আচ্ছা, this problem I will solve later. Better আরেকটা প্রবলেম আমি করি, কারণ ডায়ামিটারের সাথে রিলেশনটা একটু পরে ডিসকাস করলে বেটার হবে। আমরা আগে রেজিস্ট্যান্সটা কত টাইমস হবে সেটা একটু বের করি। Okay, so now I want to know what will be the change in resistance. What will be the change in resistance? So can we solve it? Solution. Now here very less amount of data is given, which might seem a little bit confusing. See, the length has been made thrice. That means the length L2 is 3 times of the previous length. Correct or not? Can I write it in this way? সাদিয়া, ক্লাসে আসো? তারিক, তোমরা একটু তো রেসপন্ড করা দরকার না? এটা বুঝিনি। এখানে বলছে লেংথ মেড থ্রাইস, মানে লেংথ আগে যত ছিল, ইনিশিয়াল লেংথ উই হ্যাভ কনসিডার্ড L1 and the final length is L2. So length যদি 3 times করে ফেলি আমরা, তাইলে L2 is 3L1. জি। Okay, so I want to know that what will be the change in R2, like R2 will become how many times of R1. Okay, so we want to know this. হ্যাঁ, বুঝি নাই, কিছু বলতেছো? ওখানে প্রপোর্শন ছিল না, আর এর প্রপোর্শন L, হ্যাঁ, এখানে 3 হবে না?
হ্যাঁ এখানে 3 হবে, বাট এটা আমাদেরকে times ম্যাথমেটিক্যালি হবে। যদি দেখাইতে বলে আমরা কিভাবে দেখাবো? এমনি ল থেকে এটা বলে ফেলা যায় যে রেজিস্ট্যান্স ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য লেংথ। এই যে এখানে আমরা দেখে আসছি, তাই না? তো এইখান থেকে আমরা বলে ফেলতে পারি যে ইয়েস, ইফ লেংথ has become 3 times r will become 3 times, বাট এটা আমাদেরকে একটু ম্যাথমেটিক্যালি দেখাইতে হবে, ঠিক আছে? তো সেটা আমরা কিভাবে দেখাইতে পারি? এখন দেখো, আমরা অলরেডি জানি r2 is equal to rho l by a। এখন খেয়াল করো, দোনোটাই কিন্তু কপার। শুরুতে যখন 3 টাইমস করছি লেংথ, আমরা লেংথ চেঞ্জ করছি, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে কি এখানে বিষয়টা একটু বুঝতে হবে। মনে করো এটা ছিল ইনিশিয়াল লেংথ অফ দ্য ওয়্যার, ঠিক আছে? এটা মনে করো x ছিল, তো এটাকে এখন আমরা 3 টাইমস করে ফেলবো, মানে আরো ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করছি আর কি, এটার সাথে আরেকটু লাগাই। এখন টোটালটা আমি করে ফেলছি কত? আগে 3 টাইমস মানে 3x করে ফেলছি, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে বিষয়। তো এখন এখানে দেখো, ম্যাটেরিয়াল কিন্তু আমি চেঞ্জ করিনি, তো ম্যাটেরিয়াল যতক্ষণ চেঞ্জ করবো না ততক্ষণ রো কিন্তু সেম থাকবে, বিকজ ইট ইজ আ কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? ইট ইজ আ কনস্ট্যান্ট। বাট এল এল আমরা চেঞ্জ করতেছি, তো R2 এর জন্য এটা হবে L2। আবার এরিয়া দেখো, এরিয়া অফ ক্রস সেকশনও কিন্তু চেঞ্জ হয়নি, দেখো যতটুকু মোটা ছিল তো পরেও ততটুকুই মোটা আছে, ঠিক আছে? এরিয়া অফ ক্রস সেকশন বলতে আমরা কিন্তু এটা বুঝবো, এই যে এটা কতটুকু মোটা। এই সাইডের থেকে যদি এটা চিকন না হয় তাহলে আমরা বলবো এরিয়া অফ ক্রস সেকশন ইজ আনচেঞ্জড। ওকে, তাহলে এখন দেখো, এটাকে যদি আমরা ফার্দার ক্যালকুলেশন কন্টিনিউ করি, R1 ইজ ইকুয়াল টু কি লেখা যাবে? রো ইনটু L1 বাই A। তো তাইলে এখন এখানে R2 বাই R1 ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো রো L2 বাই A আর রো L1 বাই A। এখানে যদি আমরা কাটাকাটি করি, ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু জিনিস আমরা কাটাকাটি করতে পারি, সেটা হচ্ছে রো রো কাটাকাটি করতে পারি, এ এ কাটাকাটি করতে পারি, L2 বাই L1 থাকে। তাহলে দেখো এখন L2 এটার বদলে আমি কি লিখতে পারি? L2 এটার বদলে আমি কি লিখতে পারি বলো একটু? 3L 3L1 লিখতে পারি, আর নিচে তো 3L L1 আছেই। তো L1 এটা কাটাকাটি গেলে এখানে থাকে 3। তাহলে এখন দেখো R2 ইজ ইকুয়াল টু, তাহলে কি আসতেছে? R1 টাকে যদি এদিকে মাল্টিপ্লাই করে দিই 3 ইন্টু R1 আসতেছে, ঠিক কিনা? যে জিনিসটা আমরা আগে থেকেই জানতাম, সেই জিনিসটা এখন আবার আমরা একটু কিভাবে প্রুফ করছি, ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করে দেখেছি। আমরা জানি যে লেংথ 3 টাইমস হইলে আর বাকি সবকিছু যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, খেয়াল করো এখানে কিন্তু এটা বলতে হবে যে R ইজ প্রপোর্শনাল টু L। এটা কখন? এটা হচ্ছে যখন আমাদের এরিয়া, ম্যাটেরিয়াল এন্ড টেম্পারেচার এগুলো কনস্ট্যান্ট থাকে। আবার রেজিস্ট্যান্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু এরিয়া। এটা কখন? যখন L টেম্পারেচার মানে লেংথ, টেম্পারেচার আর ম্যাটেরিয়াল আনচেঞ্জ। তার মানে যখন এরিয়ার সাথে রিলেশনটা বুঝবো, এরিয়া বাদে বাকি সবগুলোকে কনস্ট্যান্ট ধরতে হবে। তো এখানে কিন্তু এটাই হচ্ছে, তাই না? লেংথ শুধু চেঞ্জ হচ্ছে, বাকি সবকিছু কিন্তু সেম থাকতেছে, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে R2 is equal to 3R1। তো আমরা বলবো the resistance will become 3 times। কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? না। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন সেম টাইপের একটা প্রবলেম আমরা দেখব, বাট সেটাতে একটা কথা জাস্ট একটু ডিফারেন্ট হবে। সেই কথাটা ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে দেখবো যে আমাদের স্টোরিটাই ফুল চেঞ্জ হয়ে যায়। তো সেটা হচ্ছে এটাকে প্রবলেম, এটাকে যদি আচ্ছা এর আগে কি চ্যাপ্টারের প্রবলেম হ্যাঁ প্রবলেম তো সলভ করছি, প্রবলেমের নাম্বার আসলে দিছি কিনা জানি না। তো এটা কত নাম্বার প্রবলেম হবে তোমরা নোটবুকে লেখার সময় সিরিয়ালি একটু লিখে নিও। তো দেখো এখন সেম আমার কাছে মনে করো একটা কপার ওয়্যার আছে। এখন আগে বলছিলাম যে লেংথ হ্যাজ বিন মেড 3 টাইমস, ঠিক আছে? তার মানে কি যতটুকু ছিল তার সাথে আমি আরো সেম মানে সেম যে পিসটা আমার কাছে ছিল, দেখো একটা ওয়্যার যদি এতটুকু থাকে তাহলে সেম এরকম আরো দুইটা যদি এটার সাথে অ্যাড করে দিই, এই যে এটা যতটুকু এটাও ততটুকু লেংথ, আবার সেম আরো একটা পিস যদি এটার সাথে অ্যাড করি, তাহলে এখন কি, নাও দ্য লেংথ ইজ 3 টাইমস অফ দ্য প্রিভিয়াস লেংথ, রাইট? কিন্তু এখন আমরা যেটা করব, কপার ওয়্যারকে আমরা টেনে লম্বা করব। ইট উইল বি পুলড, it will be pulled and made 3 times in length। তার মানে এখনো আমরা লেংথটাকে 3 টাইমসই করব, কিন্তু এখন আর আমরা নতুন ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করব না। আমাদের যে ওয়্যারটা আছে, এই যে একটা ওয়্যার আছে, এটাকে আমরা কি করব, এদিকে টান দিব। টান দিলে এটা লম্বা হয়ে যাবে। কিন্তু এখন বিষয় হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ইয়ারে পয়সনস রেশিও নামে একটা জিনিস পড়ে আসছি না, পয়সনস রেশিও?
আমরা যদি একটা জিনিসকে টেনে লম্বা করি, এটা সাইডে থেকে যতটুকু মোটা ছিল এখনো কি ততটুকু মোটা থাকবে নাকি থাকবে না? কি হবে দেখি বলো তো? থাকবে না, এটা চিকন চিকন হয়ে হয়ে যাবে। যাবে। চিকন হয়ে যাবে, এটা শ্রিঙ্ক। তো তার মানে এখন দেখো, এই যে পুল করে যদি 3 টাইমস করি আমরা লেন্থটাকে, তাহলে কোথায় ডিফারেন্স হচ্ছে? এবার কিন্তু এল এর সাথে সাথে এ ও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এর আগের বারে কিন্তু আমাদের এটা কনস্ট্যান্ট ছিল, তাই না? যখন এটা কেস, তখন কিন্তু আমাদের এ কনস্ট্যান্ট, বিকজ যতটুকু মোটা সেটা কিন্তু তুমি 3 টাইমস করার পরে চেঞ্জ হয় না, কারণ সেম মোটা রয়ে গেছে। বাট এখানে যখন টেনে তুমি লম্বা করবা, তখন কিন্তু তোমার ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা কি হয়ে যাবে? এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে, ক্রস সেকশনাল এরিয়া কমে যাবে। লেংথ বাড়তেছে বাট ক্রস সেকশনাল এরিয়া কমতেছে। তো এখন কিন্তু আর তুমি আগের ক্ষেত্রে, আগের অঙ্কটাতে যদি আমরা একটু যাই, তাহলে একটু দেখো, এখানে আমরা এটাকে সেম ধরছিলাম, দুইটার ক্ষেত্রে আমরা কি ধরছিলাম খেয়াল করো, দুইটার ক্ষেত্রে আমরা ধরছিলাম এ ওয়ান এ টু ধরি নাই, কিন্তু এখন আমাদেরকে কি ধরতে হবে? এ1 এ2 ধরতে হবে। বিষয়টা কি বুঝতে পারতেছো? জি। জি ঠিক আছে। তো তাইলে আসো এখন আমরা কিভাবে এই এই ধরনের প্রবলেম যদি আসে, তাইলে আমরা কিভাবে রেজিস্ট্যান্সের চেঞ্জটা বের করবো? আমাদেরকে বের করতে বলছে ঠিক সেম জিনিসটাই, চেঞ্জ ইন রেজিস্ট্যান্স। রেজিস্ট্যান্স কতটুকু চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে? রেজিস্ট্যান্স কতটুকু চেঞ্জ হবে এটা। তো তাইলে আমরা এটা কিভাবে করব? ফার্স্ট অফ অল আমরা লেংথের চেঞ্জ এটা তো জানি, তো আমরা লিখে ফেলবো L2 is 3L1। লেংথ আগের থেকে 3 টাইমস হয়ে গেছে, বাট এরিয়া কিরকম চেঞ্জ হয়েছে সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখনো জানি না। তো এরিয়ার চেঞ্জটা আমাকে কি করতে হবে? বের করতে হবে। এখন এটা একটা সার্কুলার অবজেক্ট, তাই না? সার্কুলার ওয়্যার, এটা তো সার্কুলার, তাই না? তো এগুলার ক্রস সেকশনাল এরিয়া বের করার ফর্মুলাটা কি? একটা ওয়্যারকে যদি তুমি সামনাসামনি দেখো, তাহলে তুমি একটা সার্কেল দেখবা, তাই না? যদি সামনে থেকে দেখো আর কি, ওয়্যার তো এরকম হয়, তো সামনেটা দেখলে এটা হচ্ছে আমার ক্রস সেকশনাল এরিয়া, তো এটা একটা সার্কেল। সার্কেলের এরিয়ার ফর্মুলা কি কেউ বলতে পারবা? পাই আর স্কয়ার। পাই আর স্কয়ার, অথবা যদি আমরা ডায়ামিটার দিয়ে হিসাব করি তাহলে কি বলতে পারবো দেখি বলো তো? pi d/2 whole square. 4 পাই আর স্কয়ার। পাই ডি স্কয়ার বাই 4, ওইটা দিয়ে হিসাব করতে পারি, ঠিক আছে? পাই ডি স্কয়ার বাই 4, তো এটাকে d1 ধরতে পারি, আর a2 এটাকে আমরা পাই d2 স্কয়ার বাই 4 এরকম ধরতে পারি। আচ্ছা যাই হোক, তো আমাদের আসলে এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে আরেকটা, সেটা হচ্ছে কি, দেখো তো এটার এই যে ওয়্যারটার আগে যতটুকু ভলিউম ছিল, এখন ওকে ঠিক সেম ভলিউম থাকবে না, কারণ এখানে নতুন কোনো ম্যাটেরিয়াল কি তুমি অ্যাড করছো, বা এখান থেকে কি কিছু কেটে নিয়ে গেছো? বলো তো। না। তাহলে আমাদের ভলিউমটা সেম থাকতে হবে। আমি জাস্ট এটা শেপ চেঞ্জ করছি, কিন্তু ভলিউম তো সেম থাকবে, কারণ এখানে আগে যতটুকু ম্যাটেরিয়াল ছিল এখনো ততটুকু ম্যাটেরিয়াল আছে, জাস্ট একটু আমরা শেপটা চেঞ্জ করছি। তাহলে দেখো, ভলিউম যদি সেম থাকে, V2 = V1 এটা যদি হয়, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি দেখি বলো তো? A2L2 = আমরা লিখতে পারি A1L1, কারণ ভলিউম এরিয়া ইন্টু লেন্থ, কারেক্ট কিনা? তাইলে এখান জি। থেকে দেখো আমরা A2 = কি লিখতে পারি? A2 আমরা লিখতে পারি A1 ইন্টু L1 বাই L2, কারেক্ট? L2 টাকে ওইদিকে নিয়ে গেলে এরকম ডিভাইডেড বাই হয়ে যাবে। এখন A2 = কি হবে? A1, এটা তো এদিকে থাকবে, ইন্টু, দেখো তো L1 এর বদলে, সরি L2 এর বদলে আমরা কি লিখতে পারবো? L2 এর বদলে আমরা লিখতে পারবো 3L1। তাইলে L1 আর L1 কাটাকাটি গিয়ে কি থাকবে? A2 = A1 বাই 3, অথবা আমরা লিখতে পারি, মনে করো A1 3 টাকে যদি ওইদিকে মাল্টিপ্লাই করে দিই, তাহলে 3A2 হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো আমরা এখন মূলত এই দুইটা জিনিসের উপরে ফোকাস করবো, একটা হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে এইটা। এই যে এল এর চেঞ্জ তো আমরা কোশ্চেনে ডাইরেক্ট দেয়া, তো এরিয়ার চেঞ্জটা কিরকম হবে সেটাও আমরা এখান থেকে দেখে নিলাম। তো তাইলে এখন আমরা আবার সেই ওই লাইনটা লিখবো, কোন লাইনটা? R1 = রো L1 বাই, এবার আর শুধু A হবে না, A1 হবে। তো R2 রো, ম্যাটেরিয়াল কিন্তু সেম, রো 1 রো 2 হবে না, ম্যাটেরিয়াল কিন্তু শুরুতেও কপার শেষেও কপার।
তো তাইলে এটা হবে L2 ডিভাইডেড বাই A2। তো এখন আমরা যদি R2 বাই R1 এটা করি তাহলে কি হবে, উপরে থাকে রো ইন্টু L2 বাই A2 ডিভাইডেড বাই রো ইন্টু L1 বাই A1। কারো কোনো ডাউট আছে এখন পর্যন্ত? না। ওকে, সো লেট আস কন্টিনিউ। তাহলে দেখো এখানে R2 বাই R1 will be equal to রো রো কে কাটাকাটি চলে যাক, ঠিক আছে। এখানে উপরে যে ফ্র্যাকশন সেটা হচ্ছে L2 বাই A2, আর ডিভিশনটাকে যদি আমরা ইনটু করে ফেলি নিচের ফ্র্যাকশনটা রেসিপ্রোকাল হয়ে যায়, A1 ডিভাইডেড বাই L1 হয়। তাহলে এখন দেখো L2 এটার বদলে আমরা লিখে ফেলবো 3L1, ঠিক আছে, ডিভাইডেড বাই A2 ইন্টু A1 এটার বদলে আমরা লিখে ফেলবো 3A2 আর নিচে থাকবে L1। তাইলে এবার দেখো কিছু জিনিস কাটাকাটি করা যাচ্ছে কিনা। A2 কাটা, L1 কাটা, তাহলে কত থাকে এখানে দেখি বলো তো। 3R1 3 9 9, so R2 will be equal to 9R1। তো তাইলে এখন রেজিস্ট্যান্স কত টাইমস হয়ে গেল? 9 times 9 টাইমস হয়ে গেল। তো এখানে আসলে মনে রাখতে হবে এই যে প্রবলেমটা আমরা আজকে শিখলাম সেখানে হচ্ছে আগের অঙ্কে দেখো আমাদেরকে জাস্ট বলছে দ্য লেংথ মেড থ্রাইস, 10 এ লম্বা করছে এটা বলে নাই, ঠিক আছে। যে লেংথ জাস্ট এটা 3 টাইমস করছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমার রেজিস্ট্যান্সটাও কি হবে, 3 টাইমস হবে। বাট যদি সেম কোশ্চেনটা আমাকে জাস্ট একটা বাড়তি ওয়ার্ড দিয়ে বলে ইট হ্যাজ বিন পুলড এন্ড মেড 3 টাইমস, 10 এ লম্বা করছি আমরা, তাহলে কিন্তু আমার আনসারটা আগের মতো না। দেখো 3 টাইমস হয় নাই, আমাদের এখানে এখন কত হয়ে গেছে, 9 টাইমস হয়ে গেছে। বিষয়টা কি বুঝতে পারছো? জি। তো এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। এই ধরনের অঙ্কগুলো ক্রিয়েটিভে দেখলে আমরা কোশ্চেনটা ভালো মতো দেখার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব যে এখানে কি বলছে অ্যাকচুয়ালি। ওকে, আচ্ছা, একটু বলি। আচ্ছা, তো এখান থেকে আমরা জেনারেল একটা ফর্মুলা ডেভেলপ করার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে যদি আমাদেরকে বলে যে লেংথকে, সমস্যা দেখা দিচ্ছে মনে হয়, লেংথকে আমরা 3 টাইমস করছি। আচ্ছা 3 টাইমস না, এখন আমরা কোনো নাম্বার না, আমরা একটা জেনারেল ফর্মুলা ডেভেলপ করার চেষ্টা করতেছি, যেহেতু আমরা জাস্ট লিখবো লেংথ n টাইমস করা হয়েছে, ঠিক আছে। লেংথকে আমরা n টাইমস করছি, তাহলে দেখি বলো তো আমার রেজিস্ট্যান্সটাও কত টাইমস হবে। কত রেজিস্ট্যান্সটা টাইম করছেন লেন্থকে? n N লেংথকে n টাইমস যদি করি তাহলে রেজিস্ট্যান্সটাও n টাইমস হয়ে যাবে। হুম, এখন দেখো লেংথকে আমি যদি পুল করে, ঠিক আছে, পুল করে যদি আমি n টাইমস করি তাহলে রেজিস্ট্যান্স কত টাইমস হবে দেখি বলো তো। এখানে নাম্বারগুলো দেখে তোমরা একটু বোঝার কথা। হ্যাঁ, n স্কয়ার, এখানে 3 টাইমস করছো না লেংথকে, 10 এ 3 টাইমস করছো, কিন্তু রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 9, তো 9টা কি 3 এর স্কয়ার না? এটাকে যদি আমি একটু এইভাবে পাশে দেখাই 3 স্কয়ার আর 1 এভাবে দেখাতে পারি, তাই না? তো তাহলে এখানেও লেংথকে যদি আমরা 10 এ n টাইমস করি তাহলে তখন রেজিস্ট্যান্স কত হয়ে যাবে, n স্কয়ার টাইমস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে মানে রেজিস্ট্যান্স কত টাইমস হবে ওইটা লিখলাম আর কি। ওকে, তো এই জিনিসটা একটু এমসিকিউর ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে, মনে রাখবা। যদি শুধু লেংথকে n টাইমস করছে বলে তাহলে সেটা রেজিস্ট্যান্স n টাইমস হয়ে যাবে, আর যদি 10 এ n টাইমস করছে বলে, 10 এ মানে পুলড, ইট হ্যাজ বিন পুলড, দেন ইট হ্যাজ বিন n টাইমস, তাইলে the resistance will become n square times. Okay, is it clear now? Okay, so let us discuss about the upcoming first term exam of yours. Okay, 3 chapters will be there inshallah, as you know. Okay.
Okay, thermodynamics, electrostatics, and current electricity. These 3 chapter will be there. Current electricity এটা আমি ফুলটা শেষ করার চেষ্টা করব, বাট যদি শেষ করতে না পারি তাহলে যতটুকু শেষ করছি ততটুকু মধ্য থেকে আমি কোশ্চেন করব ইনশাআল্লাহ। ওকে, Okay. আচ্ছা, তো 3টা ক্রিয়েটিভ থাকবে, তার মধ্যে থেকে 2টা আনসার করতে হবে, আর এমসিকিউ থাকবে 30টাই আনসার করতে হবে। সো টোটাল 30 প্লাস 20, তোমরা 50 মার্কসের পরীক্ষা দিবা, আর বাকি 50 মার্কস ইট উইল কাম ফ্রম ইওর ক্লাস টেস্ট, অ্যাসাইনমেন্ট and your attendance. Okay, do you have any Okay. question regarding the exam? Then you can ask me now. Do you have any question regarding the exam? No. No. Okay, then we will conclude our class here. Inshallah, in the future classes, we will try to cover up the rest of the topic of current electricity. It is the longest chapter of the book. Okay, the electrostatic and current electricity, these are the longest chapters of the book. So inshallah, we will try to cover up. Let's see how much we can do, inshallah. Okay, so if you don't have any question on the topic that we have discussed in today's class, then we can end here. Okay. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Oh, wait, don't leave. I have to take the attendance. Nobody should leave. I will take the attendance. Everyone is present, right? G. Okay, see you in next class.